بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سمیت پاکستان کی کئی جامعات میں جون کے مہینے میں ہولی کا تہوار منایا گیا۔ سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں اور عوام پاکستان کی اکثریت نے ایسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ ڈاکٹر شائستہ سہیل صاحبہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن میں جامعات اور تعلیمی اداروں کو پابند کیا گیا کہ ایسی سرگرمیاں جو پاکستان کے اسلامی تشخص کو خراب کرتی ہیں انہیں فوری طور پر روک دیا جائے اور آئندہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی جامعات میں نہ کروائی جائے۔ لیجئے جناب، ہولی منانے پر تو کوئی سوال نہیں ہوا تھا، لیکن ہولی سے روکنے پر وائس آف امریکہ سمیت تمام بڑی توپوں کا رخ اسی معاملے کی طرف ہو گیا۔ جیو نیوز پر شاہ زیب خانزادہ صاحب پورے 7 منٹ تک شدید غم و غصے کا اظہار کرتے رہے اور HEC پر سنگین الزامات عائد کیے۔ یہ رنگ دیا گیا کہ جیسے پابندی غیر مسلموں کے حقوق پر لگا دی گئی ہے، مگر شاید ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہندو بھی بالکل اسی طرح پاکستان کے شہری ہیں جس طریقے سے مسلمان اس کے شہری ہیں، اور ہندو برادری کے تہوار، ان کی ثقافت، ان کی زبان اور ان کے رسم و رواج بھی پاکستانی شناخت کا حصہ ہیں، تو ان کے تہوار کو منانا کیسے ملک کی شناخت کو مٹانے کے مترادف ہے۔ پروگرام کس نے ترتیب دیا تھا اور کس نام پر دیا تھا یہ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسے نوٹیفیکیشنز ریاست کی دقیانوسی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، اور ڈاکٹر شائستہ سہیل بھی اس کی زد میں آ گئیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر شائستہ سہیل نے ایک مبہم نوٹیفیکیشن جاری کیا جو نہ صرف منطق پر پورا نہیں اترتا بلکہ مذہبی رواداری، ثقافت، تعلیم اور برابری کی بنیاد پر شہریوں کی شراکت کے حوالے سے ریاستی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اس دقیانوسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جس نے اس جدید دنیا میں پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، آرگیومنٹ کو سمجھنے والے پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹرو مین کیا ہوتا ہے۔ اسٹرو مین ایک ایسا دعویٰ ہوتا ہے جو بات کرنے والا خود ہی پہلے دوسرے پر بطور الزام لگا دیتا ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر مزید الزامات لگا کر مجرم بنا دیتا ہے، یعنی خود الزام لگاتا ہے اور خود ہی فیصلہ سنا دیتا ہے۔ مذکورہ اینکر اس کام کے ماہر ہیں، سنیے۔ لیکن جب ہمارے اپنے ہی ملک میں اپنے ہندو شہریوں کا ایک تہوار منایا جاتا ہے تو ہم اسے ملک کے امیج کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ ہماری شناخت کو بچانے کا طریقہ ہے یا یہ منافقت اور عدم تحفظ کی عکاسی کرتا ہے؟ ساتھ ہی سب سے عام سوال یہ ہے کہ کسی ادارے یا کسی بیوروکریٹ کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق سماجی اقدار کی تعریف کر کے اور مذہبی اصولوں کی تعریف کر کے کسی چیز پر پابندی لگا دے؟ اول تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہولی کا تہوار مارچ کے مہینے میں منایا جا چکا ہے۔ 17 مارچ 2023 کو پاکستان میں ہندو کمیونٹی کو چھٹی بھی دی گئی تھی، کیونکہ اسلام میں تمام غیر مسلم کمیونٹیز کو ان کے تہوار ان کے اپنے حدود اور علاقوں میں منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر جون میں دوبارہ کیوں؟ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کے لیے اقوام متحدہ نے جون کے مہینے کو معاذ اللہ پرائیڈ منتھ قرار دیا ہوا ہے، اور ساری دنیا میں یہ پورا مہینہ ہم جنس پرستوں کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے گزارا جاتا ہے۔ یہ بات شاہ زیب خانزادہ صاحب نے نہیں بتائی۔ اگر ان کو یہ بات نہیں معلوم تو اتنی اہم سیٹ پر ان کا ہونا نہ جانے اور کیا کیا غلطیاں کروا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے جناب اسپیکر کا بیان آ جاتا ہے۔ آئین پاکستان میں تمام مذاہب کو، خواہ وہ مینارٹی کے ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، اس کو اپنے مذہب کی پریکٹس پہ اور اپنے جو اس کا کلچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہ تو آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، اور آرٹیکل 20 جو ہے وہ زیادہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز ریلیجن، اینڈ ایوری ریلیجن denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions۔ یہ تو آئین پاکستان کی ضمانت ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی آرڈر کیا ہے تو اسے واپس لیا جائے گا، اور میں بھی یہ رولنگ دیتا ہوں کہ جس کسی نے یہ آرڈر کیا ہے وہ اللیگل ہے،
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको वापस लिया जाए और इस पे फिर पार्लियामेंट देखेगी कि हम और क्या एक्शन करते हैं। फिर सरदार हुसैन शाह साहब वजीर तालीम का बयान आ गया। सिंध के हवाले सां हिकिड़ो हमेशा असां वटि मज़हबी रवादारी रही है ऐं होली त हिकिड़ी उहा रस्म आहे जेके असां मुस्लमान पंहिंजे ॻोठनि में मल्हाईंदा आहियूं। ऐं पाण जे ॻोठ में वॾो थियो आहियां होलीअ ॾियारियूं करे वॾो थियो आहियां। उन्हनि ॿारनि सां रांदि करे असीं वॾा थिया आहियूं, उन्हनि सां होलियूं करे वॾा थिया आहियूं। ऐं नथो सम्झां त इहो इन्हनि जो हिकिड़ो बेतुको ऐं इंतिहाई ऐं सम्झां थो त इहा सिंध जे सकाफ़त ऐं तहज़ीब जे रूह जी तोहीन है। सूबाई वजीर जामियात इस्माइल राहू भी बोल पड़े कि हमारा मजहब, आइन और कानून तमाम दीगर मजहबी अकायद के एहतराम का दर्ज देता है। पाकिस्तान का कानून भी किसी फर्द या इदारे को ये इख्तियार नहीं देता कि वो दूसरे अकायद के शहरियों को उनके मजहबी और सकाफती त्यौहार मनाने से रोके। फिर वही रंग दिया जा रहा है कि जैसे हमने हिंदुओं को उनका मजहबी त्यौहार मनाने से रोका है। ऐसे ही बयानात दीगर अहम शख्सियात के और भी आए हैं। स्पीकर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी हैं कि अगर ऐसी कोई पाबंदी लगाई गई है तो वो फ़ौरन हटा दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको याद होगा, जॉयलैंड पर भी पाबंदी ख़त्म करवाने के लिए रातों रात हरकत में इतनी ही तेज़ी से आए थे। बहरहाल इन तमाम कोशिशों के बाद HEC ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो वापस ले लिया। अब समझिए, प्रोग्राम करवाया गया जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में। तालीमी इदारे तालीम का ज़रिया हैं, उनके ज़रिए मगरबी नज़रियात परवान चढ़ाए जाएंगे। डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, टॉलरेंस, क्या ये सब तालीमी इदारों का काम है? मालूम है ये प्रोग्राम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में किसने करवाया था? मेहरान स्टूडेंट काउंसिल। अब ज़रा गौर से नामों को देखिएगा। चेयरमैन साईं जावेद ज़हरी, जनरल सेक्रेटरी साईं बिशारत अली बरोही। हमको खुलेआम क्यों धोखा दिया जा रहा है कि ये होली हिंदू तलबा ने अरेंज की थी? क्या ये नाम हिंदू कम्युनिटी रखती है? इस इनविटेशन पे क्या लिखा है ज़रा देखिएगा। होली इज़ अ रिमाइंडर दैट वी आर ऑल कनेक्टेड regardless of our race, religion or ethnicity. It is the time to celebrate our differences and come together as one. अब शाहज़ेब खानज़ादा साहब और दीगर अहम जिम्मेदारान क्या जवाब देंगे? क्या ये इस्लामी तशख़्ख़ुस को मिटाने वाली बात नहीं है? सेकुलराइजेशन इसे नहीं कहते थे और किसको कहते हैं? ये किस चीज़ की मिंगलिंग चल रही है? क्या इस्लाम मुसलमानों को गैर मुस्लिम त्यौहार मनाने से नहीं रोकता? और क्या इन्हीं जुमलों के तहत जो कहा गया ना कि कम टुगेदर एज वन, क्या इस फॉर्मूले पर हिंदू कम्युनिटी से मुसलमान ये मुतालबा कर सकते हैं कि ईद उल अज़हा पर मुसलमानों के साथ गाय की कुर्बानी में शरीक हो जाएं? नहीं ना, क्योंकि इससे उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या ठेस पहुंचाने के लिए मुसलमानों के जज्बात ही सबसे सस्ते हैं? आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 20, जहां गैर मुस्लिमों के हुकूक की बात की गई है, जिसको बुनियाद बनाकर स्पीकर साहब ने यह बयान दिया था असेंबली में, तो ये मालूम होना चाहिए ना कि इन हुकूक का इतलाक कहाँ होता है, इसकी हुदूद क्या है। आपके पास इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मौजूद है, उलमा से आज तक इसकी हुदूद मालूम क्यों नहीं की गई? और फिर जब कुछ लोग ये बात कहते हैं कि किसी एजेंडा पर काम हो रहा है तो इस पर भी तकलीफ होती है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 31 क्यों भूल जाते हैं, जिसमें हुकूमत को पाबंद किया गया है कि वो ऐसे इक़दामात करने की पाबंद है जिससे मुसलमानों को इस्लामी ज़िंदगी गुजारने में आसानी फराहम हो। ये दो रुखी पॉलिसी क्या बता रही है? या फिर हम अमेरिका की तरह अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते जा रहे हैं कि जो लिखा है लिखा रहने दो, उसकी तशरीहात बदलते रहो, उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से करते रहो, अल्फाज में क्या रखा है। जामियात में कौम परस्त मेहरान स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से होली जैसे त्यौहार, ऐसा त्यौहार जो हिंदू भगवानों से मंसूब है, पूरी हिस्ट्री मौजूद है, उसकी दावत देना और मुसलमान तलबा को उसमें इनवाइट करना, क्या ये मुसलमानों के ईमान के साथ खिलवाड़ नहीं है? और जब इस पर पाबंदी लगाई जाती है तो उसको फ़ौरन ख़त्म करवा दिया जाए। क्या ऐसा करना पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ गद्दारी नहीं है? हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर तालीम, सूबाई वज़ीर तालीम और दीगर तमाम ज़िम्मेदारान से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाए और गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनके त्यौहार मनाने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस फराहम की जाएँ ताकि उनके मजहबी मामलात में किसी और मज़हब की मदाखलत ना हो। और उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि इस हवाले से अवाम पाकिस्तान को दुरुस्त तालीमात फ़ौरी तौर पर पहुँचाने का एहतमाम करें।